So in the last lecture, we have discussed regarding with the textures of igneous rock. Now in the textures, after the textures of igneous rock, today we are going to discuss regarding with the structure in igneous rock. Now there is a major difference between texture and structure. And what is it? What is the definition of texture? The texture means shape, size, and internal arrangement of minerals. And to detailed study of the texture, we need to examine that rock under the microscope. You can't identify the texture correctly with your eyes. But as compared to the texture, structure is the megascopic character of the rock. Texture is microscopic and structure is the megascopic property of the rock. Now, what is the meaning of megascopic? Megascopic means you can easily identify the structure in the rock with your eyes. You did not need microscope to study the structures, but to study the detailed texture, you need the microscope. Okay, so this is the basic difference between texture and structure. Now, what are the main structures in the igneous rock that today we are going to discuss? Now, in the structures of igneous rock, we are going to start with the first structure, that is the ropey structure. Okay, so here you can see that towards the left hand side, I have given one image. So this structure is considered as a ropey structure. Now what you see here, it looks like a rope. That's why it is considered as a ropey structure. Rope means in Marathi दोरखंड. ओके, किंवा दोरी, जाड दोरी जी असते तिला आपण रोप म्हणून कन्सिडर करत असतो आणि त्या पद्धतीनं हे स्ट्रक्चर तुम्हाला दिसून येतं. नाउ हाऊ इट इज फॉर्म. सो व्हेन यू लुक the eruption of the lava on the earth surface, which is given towards the right hand side image. Now at the after the eruption of the lava, when lava tried to cool, means when that liquid lava converted into the solid rock, that time on the surface of that lava some wrinkles are formed, and that wrinkles are in the shape of the ropes. And after cooling, that wrinkles or the rope-like structure is preserved in the solid rock, and hence this structure is considered as a ropey structure. Okay, so by this process, the ropey structure is formed on the surface of the lava after the solidification of that lava. म्हणजे लावा अर्थच्या सरफेस वरती इरप्ट होत असताना त्याच्या सरफेस वरती रोप लाईक स्ट्रक्चर्स काय होत असतात, डेव्हलप होत असतात. रिंकल्स त्याला आपण म्हणतो. ते रिंकल्स तो लावा कूल झाल्यानंतर, म्हणजे लिक्विड लावा सॉलिड रॉक मध्ये कन्वर्ट झाल्यानंतर त्याच्या सरफेस वरती आहे तसे प्रिझर्व केले जातात, म्हणजे आहे तसे ते सेट केले जातात. सो आणि कूल झाल्यानंतर तुम्हाला लेफ्ट हँड साइडला जसे रोप लाईक रिंकल्स दिसतात तसे रिंकल्स त्या सरफेस वरती तुम्हाला बघायला मिळतात आणि त्याला आपण रोपी स्ट्रक्चर म्हणून कन्सिडर करत असतो. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दॅट इज द रोपी स्ट्रक्चर. नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द वेसिकुलर स्ट्रक्चर. ओके, वेसिकल. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेसिकल? द मीनिंग ऑफ वेसिकल is nothing but the cavities, open or empty cavities. So in the many igneous rock, you got such a type of the cavities in the rock. Best example, basalt, which is found in our western Maharashtra. In western Maharashtra, the basalt is present in large quantity, and in that basalt, you got such a type of the open cavities. That cavities are considered as a vesicular structure. Vesicles means cavities. Okay, so how it is formed? Now you know that I have explained in the volcano. At the time of eruption of the magma,
that magma having three types of the material. One is the liquid magma lava, second one is the solid rocks, and third one is the dissolved gases present in that magma. Now, when that magma erupts on the Earth's surface, some gases are escaped in the atmosphere, and some gases remain present in that magma or in that lava. So after cooling, that gas area is converted into cavities, and hence such a type of the cavities are formed in the rock, and such a cavities are considered as a vesicular structure. Okay, so by this process the vesicular structure is formed in the rock. आता vesicular structure कसं तयार होतं रॉक मध्ये, तर मॅग्मा व्होल्कॅनोमध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की त्या मॅग्मामध्ये तीन टाईपचे कंटेंट असतात. एक म्हणजे लिक्विड मॅग्मा, सेकंड सॉलिड रॉक पार्टिकल्स असतात, आणि थर्ड म्हणजे डिझॉल्व स्टेटमध्ये काही गॅसेस त्या मॅग्मामध्ये प्रेझेंट असतात. आता तो मॅग्मा ज्यावेळेस अर्थच्या सरफेसवरती इरप्ट होतो, वरती येतो आणि स्प्रेड होतो, त्यावेळेस त्याला आपण लावा म्हणून कन्सिडर करतो. आता त्या लावामध्ये ते डिझॉल्व्ह झालेले गॅसेस असतात, त्यातले बरेचसे गॅसेस काय होतात, ऍटमॉस्फिअरमध्ये रिलीज होतात, आणि काही गॅसेस जे असतात ते त्या लावामध्ये आहे तसेच राहतात. आणि ज्यावेळेस त्या लावाचं सॉलिड रॉक मध्ये कन्व्हर्शन होतं, त्या गॅसेस हे बबल फॉर्म मध्ये आतमध्ये प्रेझेंट असतात. त्या बबलचं कन्व्हर्शन हे अशा कॅव्हिटीज मध्ये तयार झालेलं तुम्हाला बघायला मिळतं. आणि या ज्या कॅव्हिटीज तुम्हाला ज्या रॉक मध्ये दिसतात, दॅट कॅव्हिटीज आर कन्सिडर्ड ॲज ए or called as a vesicular structure. Now, when talking about the dimension of these vesicles or open cavities, the dimensions are from few millimeters to several centimeters. आता याचे जे डायमेन्शन्स असतात, फ्यू मिलीमीटर पासून काही सेंटीमीटर पर्यंत त्याचा डायमीटर असू शकतो या कॅव्हिटीचा. ओके, सो दिस इज द वेसिक्युलर स्ट्रक्चर. Third structure we are going to discuss is the amygdaloidal structure. Okay, the pronunciation is the amygdaloidal. Now, what is the meaning of amygdaloidal? Now, what you see here, what is the difference between vesicular and amygdaloidal structure, that we are going to discuss now. Amygdaloidal structure means it is same as vesicular structure, but in the vesicular structure the cavities or the vesicles are empty, but in the amygdaloidal structure that cavities are filled with another mineral, so that empty cavities are not present in the amygdaloidal structure. That empty cavities are filled with amygdaloidal structure. Now, how it is formed? आता हे कसं तयार होतं, या एम्प्टी कॅव्हिटीज दुसऱ्या मिनरलनं कशा फिल झालेल्या असतात ते आपण बघूया. ओके, सो जस्ट मिनिट, आय विल शेअर. Suppose this is the earth surface, and from this magma pipe the magma is erupted on the earth surface. Now, this first lava layer is formed after the eruption of that lava. आता हा लावा अर्थच्या सरफेस वरती स्प्रेड झाल्यानंतर या सरफेस वरती हा पहिला लेयर काय होतो, या ठिकाणी या लावाचा तयार होतो. ओके, नाउ आफ्टर सम इयर्स, आता हा लावा या ठिकाणी स्प्रेड झाल्यानंतर या लावामध्ये काय होतं की यातला एक पार्ट आपण बघूया, की हा जो लावा असेल यातला एक पार्ट इथे मी तुम्हाला झूम करून दाखवतो, की हा जो लावा असेल त्यात त्या सॉलिड रॉक मध्ये तुम्हाला अशा एम्प्टी कॅव्हिटीज, जे मगाशी आपण वेसिक्युलर स्ट्रक्चर बघितलं ते या पद्धतीनं त्या रॉक मध्ये तयार झालेलं असतं. नाउ आफ्टर सम इयर the second lava layer is erupted, and that second lava layer is
इरप्टेड ऑन द प्रिव्हियस लेअर. पहिल्या लेअरच्या वरती हा दुसरा लेअर काय होतो, स्प्रेड होतो. आता हा दुसरा लेअर, सेकंड लेअर ज्यावेळेस या पहिल्या लेअरच्या वरती स्प्रेड होतो त्यावेळेस तो सुरुवातीला लिक्विड फॉर्म मध्ये असतो. त्या लिक्विड लावामधील बरचसं मटेरियल हे या एम्प्टी कॅव्हिटीज मध्ये जाऊन फिल होतं. या एम्प्टी कॅव्हिटीज कुठं असतात, पहिल्या लेअर मधल्या. ओके, या पहिल्या लेअर मधल्या एम्प्टी कॅव्हिटीज मध्ये हे सेकंड लेअर मधल्या लावाचं मटेरियल जाऊन फिल होतं आणि त्या एम्प्टी कॅव्हिटीज एम्प्टी न राहता त्याच्यामध्ये हे मटेरियल जाऊन फिल होतं आणि लिक्विडचं कन्व्हर्शन सॉलिड मटेरियल मध्ये होतं. आणि पहिल्या लेअर मधल्या या ज्या कॅव्हिटीज असतील ते त्या कॅव्हिटीज अशा दुसऱ्या लेअर मधल्या लावा फिलअप मुळे त्या पूर्णपणे फिलअप होऊन जातात, भरून जातात. आणि या टाइप मध्ये जे स्ट्रक्चर या ठिकाणी डेव्हलप होतं त्याला आपण काय म्हणतो, अमिगडोलाइडल स्ट्रक्चर. ओके, सो हियर दिस स्ट्रक्चर इज कन्सिडर्ड ॲज ए अमिगडोलाइडल स्ट्रक्चर. आता यामध्ये जे हे व्हाईट कलरचे पॅचेस दिसतात दे आर फिल्ड विथ the second layer and the first layer material is present in the black color. ब्लॅक कलर मध्ये जे मटेरियल दिसतंय ते फर्स्ट लावा लेअर मध्ये तयार झालेलं आहे. सेकंड लेअर मधलं मटेरियल त्या एम्प्टी कॅव्हिटीज मध्ये फिल झालेलं आहे आणि त्याच्यापासून ते व्हाईट कलरचे मिनरल्स त्या ठिकाणी तयार झालेले आहेत. ओके, सो वेन एम्प्टी कॅव्हिटीज आर फिल्ड विथ अनदर secondary material, that time that structure is considered as a amygdaloidal structure. Okay, now third structure is we are generally observing in our area, that is the flow structure. Flow means it is a parallel arrangement of the lava flow. Okay, लावा इरप्ट झाल्यानंतर त्याचा जो एक लेअर तयार होतो त्या एका लेअरला काय म्हटलं जातं, फ्लो म्हणून कन्सिडर केलं जातं. आता तुम्ही जर आपल्या एरियातले माउंटन्स किंवा हिल्स जर बघितलेले असतील तर तुम्हाला असे अल्टरनेट लेयर्स बघायला मिळतात. इन आवर एरिया वेन यू ऑब्झर्व द माउंटन्स अँड हिल्स हॅव्हिंग मॅक्झिमम हाईट, इन दॅट माउंटन्स अँड हिल्स you can observe that alternate light and dark color horizontal layers are present. So that each layer is considered as a flow, and generally that flows or that layer are always parallel to each other. More or less they are parallel to each other and they are alternate in color. Alternate, why they show alternate color? Because there is a difference in the chemical composition of each layer. The light color layer shows light color because they contain maximum silica percentage. That's why they show light color. We have discussed in the classification of igneous rock. Light color means leucocratic, and the dark color, black color layer having the very low silica content. That's why they show dark color melanocratic rock. We have discussed in the classification of igneous rock, dark color means melanocratic rock. So alternate light and dark color igneous layers of the different lava flows are present, and such a type of the parallel arrangement of the flows is considered as a flow structure. Okay, so this is the image which is captured in the Mahabaleshwar area. When you go when you visit the Mahabaleshwar area, such a type of the huge mountains are there, and you can easily recognize the alternate layers of light and dark color, which is generally considered as a flow structure. Now next and very important structure of the igneous rock is the columnar structure. Columnar means why it is considered as a columnar structure. Now when you observe this structure, it looks like column. Okay, vertical columns. That's why it is considered as a columnar structure. Okay, now where it is present? Now in western Maharashtra, at many places such a structure is present. So if you visit in the Kolhapur district, there are two famous places in the Kolhapur district. One is the Jyotiba Hill and the second one is the Panhala Fort. Now this is the image of the Panhala Fort
area. Now there is one statue. That statue is on this columnar structure. When you look here, the vertical columns of the rock is present. Such a structure is considered as a columnar structure. Now the dimensions of these columns are variable. It is from few centimeter to few meter in a diameter. प्रत्येक कॉलमचा जर तुम्ही या ठिकाणी डायमीटर बघितला तर तो व्हेरिएबल आहे. काही ठिकाणी तो सेंटीमीटर मध्ये डायमीटर आहे, तर काही ठिकाणी तो मीटर मध्ये डायमीटर आहे. ओके, सो आणि त्याचा शेप जर बघितला कॉलमचा तर इट इज पेंटागोनल और हेक्सागोनल इन शेप. पेंटागोनल किंवा हेक्सागोनल शेप मध्ये हे कॉलम्स असे तयार झालेले तुम्हाला बघायला मिळतात. ओके, टॉप टू बॉटम फ्लॅट सरफेसेस, फ्लॅट साइड्स असतात and perfectly developed hexagonal pentagonal shapes are there to that column. Okay, so what is the civil engineering significance of this columnar structure? आता या columnar structure चं civil engineering significance काय आहे? What is the importance of these columns from civil engineering point of view? That is one of the important question. Now when you see the very old temples in the western Maharashtra, that time you can see the pillar present in that temple. That pillars are mainly pentagonal or hexagonal in shape, and that pillars are nothing but such a type of the columns are used as a pillar in the construction of that temple. Okay, they are very strong columns. They can bear maximum load of the roof of the temple. That's why such a type of the columns are used there as a pillar in old temples in the western Maharashtra. So this is the civil engineering significance of the columnar structure. So we have discussed till now the structure present in the igneous rock. Now we are going to discuss the next point, that is the forms of igneous rock. Okay, forms. Now in the mineralogy, I have discussed this term form. Now can anybody know or can anybody remember what is the meaning of form? What is the meaning of form? We have discussed it. Do you remember? Types of, sir. Yes. Shape and size of the material is considered as a form. कोणतंही मटेरियल असेल त्या मटेरियलचा शेप आणि साईज, त्या शेप आणि साईजला आपण काय कन्सिडर करत असतो? फॉर्म म्हणून त्या ठिकाणी कन्सिडर करत असतो. ओके, आता शेप आणि साईज या दोन्हीच्या मध्ये डिफरन्स आहे काय? येस, वी हॅव डिस्कस्ड इट ऑल्सो. Shape is the property of material which we can describe in the words like triangular shape, circular shape, cubic shape, elongated shape, etc. And size is always measured in the dimensions, in the number, length, height, width, etc. So the igneous rock having different shape and size, and at the time of formation they are found in various shape and sizes. That's why it is considered as a forms of igneous rock. Now these are the commonly observed forms in the igneous rock, that are dikes, sills, laccolith, phacolith, lopolith and batholith. Okay, yes, you have to remember this word. I have told that these are the technical words, and to this technical word I can't give you alternate words because they are accepted worldwide. That's why we have to remember these words: dike, sills, laccolith, phacolith, lopolith and batholith. Now each form now we are going to discuss in detail. Now apart from these 6 forms, there are also many forms, but these are the very important forms. That's why we are going to discuss only these forms. Okay, now based on attitude of the
associated country rock, the forms are called either as concordant or discordant form. Okay. Now, what is the meaning of concordant and discordant that we are going to discuss now? These are the two important words. Okay. All these six forms are classified into two categories, either concordant or either discordant form. आता हे जे 6 फॉर्म्स दिलेले आहेत, या 6 फॉर्म्स जे आहेत ते दोन कॅटेगरीज मध्ये डिवाइड केले जातात, कॉन्कॉर्डंट अँड डिस्कॉर्डंट. आता या दोन्हीचं मिनिंग आपल्याला बघायचं आहे. कॉन्कॉर्डंट फॉर्म म्हणजे काय आणि डिस्कॉर्डंट फॉर्म म्हणजे काय. ओके, सो जस्ट मिनिट, आय विल एक्सप्लेन इट. Now we will discuss with this. Suppose this is the surface of the earth and here the magma chamber is present at great depth. या ठिकाणी असा मॅग्मा चेंबर असतो की ज्याच्यामध्ये मॅक्झिमम क्वांटिटी मध्ये मॅग्मा प्रेझेंट असतो अर्थच्या आतमध्ये ग्रेट डेप्थ वरती. आता व्होल्कॅनो मध्ये आपण स्टडी केलेला आहे की एका स्ट्रेट पाईप मधून, पाईप लाईक स्ट्रक्चर मधून हा मॅग्मा अर्थच्या सरफेस वरती येत असतो, ज्याला आपण कंड्यूट किंवा व्होल्कॅनिक पाईप म्हणत असतो. आता या पाईप मधून बराचसा मॅग्मा जो असतो तो साईडला सुद्धा जात असतो. ओके, लाईक हिअर असा जाईल किंवा बऱ्याच वेळेला तो असा इन्क्लाइन डायरेक्शन मध्ये जातो किंवा बऱ्याच वेळेला तो असा व्हर्टिकल जाऊन पुन्हा असा वरती येतो, हॉरिझॉन्टल जाऊन पुन्हा तो वरती येत असतो. ओके, आता या ठिकाणी जे रॉक्स असतात, या मॅग्मा चेंबरच्या वरती जे रॉक्स असतात ते जनरली कसे असतात की हॉरिझॉन्टल लेयर्स मध्ये असतात. आपण बघितलेले आहे, ऑल दी रॉक्स आर जनरली प्रेझेंट पॅरलल टू ईच अदर अँड दे आर like this, parallel to each other. Okay, so here different layers are present, generally they are in horizontal layers. So here each layer, या ठिकाणी हा पहिला लेयर असेल, हा दुसरा लेयर असेल, हा थर्ड असेल, हा फोर्थ असेल. आता हा जो मॅग्मा वरती येत असतो त्यावेळेस तुम्हाला काय सांगितलं की काही मॅग्मा जो असतो तो हॉरिझॉन्टली जाऊन स्प्रेड होतो. ओके, आणि तो त्या ठिकाणी कूल होतो आणि त्याच्यापासून काही रॉक तयार होतात जे या ठिकाणी मी रेड कलर मध्ये मार्क केलेले आहेत. आता बरेचसे रॉक काय होतात, काही वेळेला हा मॅग्मा असा ऑब्लिक डायरेक्शन मध्ये जातो, इन्क्लाइन डायरेक्शन मध्ये, आणि तो असा स्प्रेड होऊन या ठिकाणी तो कूल होतो. आता जो मॅग्मा असा हॉरिझॉन्टली जाऊन कूल झालेला असतो, या ठिकाणी हा तुम्हाला जो दाखवलेला आहे, दिस इज दी मॅग्मा विच इज स्प्रेड इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन पॅरलल टू दी रॉक लेयर. आता हॉरिझॉन्टली जाऊन स्प्रेड होतो, पॅरलल राहिलेला असतो रॉक लेयर्सला, त्याला कॉन्कॉर्डंट फॉर्म म्हटलं जातं, कॉन्कॉर्डंट. आणि जो मॅग्मा या लेयर्सला कट करत जातो, आता या ठिकाणी जर बघितलं तर लेफ्ट हँड साइडला हा जो मॅग्मा आहे तो मॅग्मा काय केलेला आहे की या रॉक लेयर्सला तो कट करत गेलेला आहे. प्रत्येक लेयरला ऑब्लिकली किंवा बऱ्याच वेळेला तो व्हर्टिकली सुद्धा कट करतो. असा कट करत जाऊन तो जर त्या ठिकाणी स्प्रेड होत असेल आणि कूल होत असेल तर अशा टाईपच्या फॉर्मला काय म्हटलं जातं, डिस्कॉर्डंट फॉर्म. कॉन्कॉर्डंट म्हणजे पॅरलल and discordant means not parallel to the rock, they cut to that horizontal rock. It is considered as a discordant form. Okay, so this is the difference between concordant and discordant form. Concordant आणि discordant form मध्ये हा difference आहे. Okay, so all these dikes, seals, laccolith, phacolith, lopholith and batholith, these are the 6 important forms, and these 6 important forms are either classified as a concordant form or either the difference between concordant and discordant I have discussed now. Okay, just a minute.
Now, first form we are going to discuss here, that is the dikes, and these are the very common form of the igneous rock, dike and sill. Okay, these are the two important forms. Now, first we will discuss dike. Now, dikes are the discordant form, means they cut to the horizontal layer and they form across that layer. म्हणजे त्या लेयर्सला तो कट करत जाणारा फॉर्म असणार आहे आणि तो त्या लेयर्सच्या अक्रॉस जातो, त्याला डिस्कॉर्डंट फॉर्म म्हटलं जातं. कट अक्रॉस द बेडिंग्स ऑफ द रॉक्स इन विच दे इंट्रूड. आता याचं मिनिंग काय आहे? कट अक्रॉस द बेडिंग. बेडिंग म्हणजे काय की यामध्ये मगाचाच आपण हे डायग्राम बघूया. आता या ठिकाणी हा फर्स्ट लेयर आहे, सेकंड लेयर आहे. या लेयर्सला काय म्हटलं जातं जिओलॉजिकल टर्म मध्ये? बेड म्हटलं जातं किंवा त्यालाच आपण स्ट्राटा म्हणतो, जे आपण पुढे स्टडी करणार आहे सेडिमेंटरी टाइप रॉक मध्ये. या प्रत्येक लेयरला या ठिकाणी बेड किंवा स्ट्राटा म्हणून कन्सिडर केलेलं असतं. ओके, आणि या दोन बेड्स मधली जी बाउंड्री असते किंवा दोन बेड मधलं जे जंक्शन असतं, त्या जंक्शनला काय म्हटलं जातं? बेडिंग प्लेन. ओके, बेडिंग प्लेन म्हणून त्याला कन्सिडर केलं जातं. दोन बेड्सना सेपरेट करणारी जी बाउंड्री असते त्या बाउंड्रीला बेडिंग प्लेन म्हटलं जातं. ही असेल किंवा ही बाउंड्री असेल किंवा या ठिकाणी ही फर्स्ट आणि सेकंड लेयर मधली ही बाउंड्री असेल. दीज बाउंड्रीज आर कन्सिडर्ड ॲज ए बेडिंग प्लेन. ओके, नाव दे कट अक्रॉस दी बेडिंग, म्हणजे त्या बेडिंग प्लेनला ते कट करत जातात अक्रॉस मध्ये ऑफ दी रॉक्स इन विच दे इंट्रूड. इंट्रूड म्हणजे आतमध्ये तयार होणे. आता these dikes are either vertically to steeply inclined. Some dikes are vertical, perfectly vertical, 90 degree to that bedding plane, and some are inclined, steeply inclined. Okay. Thickness vary widely from an inch up to hundreds of feet. आता या ज्या डाईक्स असतात त्यांचा थिकनेस जो असतो काही ठिकाणी इंच मध्ये तुम्हाला बघायला मिळतो. 2 इंच, 5 इंच, 10 इंच त्याचा थिकनेस असतो, कमी थिकनेस असतो. अँड ऍट सम प्लेसेस यू कॅन सी दॅट द डाईक्स हॅव्हिंग थिकनेस इन सेव्हरल फीट. ओके, काही ठिकाणी तो इंच मध्ये त्याचा थिकनेस असतो त्या डाईकचा आणि काही ठिकाणी त्या डाईकचा थिकनेस हा कितीतरी फीट मध्ये किंवा मीटर मध्ये सुद्धा तो मेजर केला जातो. आता या डाईक्स कुठे तयार होतात? तर त्या रॉक्स मध्ये, साईडचे जे रॉक्स असतात मॅग्मा चेंबरच्या, त्या साईडच्या रॉक्स मध्ये ज्या ठिकाणी फ्रॅक्चर्स असतात त्या फ्रॅक्चर्स मधून तो मॅग्मा काय होत जातो? मूव्ह होत जातो. त्या जर फ्रॅक्चर्स हॉरिझॉन्टल असतील तर तो हॉरिझॉन्टली स्प्रेड होतो. त्या जर फ्रॅक्चर्स इन्क्लाइनड असतील किंवा व्हर्टिकल असतील तर त्या व्हर्टिकल किंवा इन्क्लाइनड फ्रॅक्चर मधून तो वरती येतो. ओके, सो दीज आर दी सम एक्झाम्पल्स ऑफ दी डाईक्स. आता या ठिकाणी डाईकचे काही एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आता या ठिकाणी जर बघितलं तर या ठिकाणी हा सेंटरला जो ब्लॅक कलरचा व्हर्टिकल रॉक दिसतोय, दिस इज कन्सिडर्ड ॲज ए डाईक. आता या ठिकाणी हा जो ब्लॅक कलरचा मी मार्क केलेला रॉक आहे, ओके, दिस इज कन्सिडर्ड ॲज ए डाईक. अँड वेन यू सी दी इट्स विड्थ, याची विड्थ जर बघितली तर या ठिकाणी तुम्हाला ती कमी दिसते, बट ऍक्च्युली इन द फील्ड it is very great thickness of this dike, and these are the side rocks which are highly weathered and it is converted into soil now. आणि या ठिकाणी हे हॉरिझॉन्टल लेयर्स तुम्हाला दिसतात बघा, जे आता सॉइल मध्ये कन्वर्ट झालेले आहेत ड्यू टू वेदरिंग इरोजन. त्याची झीज होऊन ते असे सॉइल लेयर्स मध्ये कन्वर्ट झालेले आहेत आणि याला कट करत हा रॉक या ठिकाणी तयार झालेला असतो. सो दिस इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द डाईक. ओके, नाउ बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द डाईक इन वेस्टर्न महाराष्ट्र इज द at the Kankoli place. Kankoli means in the Konkan at the Sindhudurg district, one taluka is there, Kankoli. Okay, and त्या कणकवली मध्ये एक रिव्हर आहे, गड रिव्हर, GAD.
गड नावाची एक त्या ठिकाणी रिव्हर आहे. त्या रिव्हर मध्ये एक खूप मोठी डाईक त्या ठिकाणी तयार झालेली आहे. त्या डाईकचा थिकनेस जो आहे तो 30 मीटर पर्यंत त्याचा थिकनेस आहे आणि त्या डाईकची लेंथ जी आहे ती लेंथ आहे 5 to 6 किलोमीटर, 5 ते 6 किलोमीटर पर्यंतची ती डाईक आहे, जी तुम्हाला या ठिकाणी राईट हँड साईडला बघायला मिळते. काही ठिकाणी तो कमी थिकनेस आहे. साधारणतः या फोटोग्राफ मध्ये जो दिसतोय तो साधारणतः 10 फूट हा त्याचा थिकनेस आहे, पण काही ठिकाणी तो 30 मीटर पर्यंत तो थिकनेस आहे. ओके, सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग विथ दी डोलेराइट डाईक. आता काही ठिकाणी या ज्या डाईक्स असतात त्या अशा इन्क्लाइन पोझिशन मध्ये असतात, व्हर्टिकल नसतात परफेक्टली, इन्क्लाइन डायरेक्शन मध्ये त्या तयार झालेल्या असतात. सो हिअर the dike which is in the black color and the side rocks are there present in the brown or yellowish color. In that side rock याच्या लेफ्ट हँड साइडचे जे रॉक्स आहेत त्यांचं वेदरिंग इरोजन होऊन ते तिथून निघून गेलेले आहेत, त्यामुळे तुम्हाला ते आता दिसत नाही. या ठिकाणी जरी तुम्ही साईडला बघितलं तरी साईडला तुम्हाला ते वेदरिंग इरोजन होऊन या ठिकाणी पडलेले जे रॉक्स दिसतात हे अगोदर या पोझिशनला असणार आहेत, या साईडला असे, आणि त्यांची झीज होऊन ते त्या ठिकाणी खाली पडलेले आहेत. ओके, आता बऱ्याच वेळेला काय होतं की या ठिकाणी आता तुम्हाला एम्प्टी स्पेस दिसते. ओके, आता ही एम्प्टी स्पेस म्हणजे काय असणार आहे की अगोदर त्या ठिकाणी डाईक तयार झालेली असणार आहे. तर या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला एम्प्टी स्पेस का दिसते, कारण ती जी डाईक आहे ती सॉफ्ट नेचर मध्ये असणार आहे आणि त्या सॉफ्ट नेचरमुळे काय होतं की वेदरिंग इरोजन झाल्यानंतर त्या डाईक रॉकचं वेदरिंग इरोजन होतं आणि तो डाईक रॉक तिथून निघून जातो, त्याची झीज होते आणि तो निघून गेल्यामुळं त्या ठिकाणी तुम्हाला ती एम्प्टी स्पेस त्या ठिकाणी शिल्लक राहिलेली बघायला मिळते. ओके, आणि साईडचे रॉक आहे तसेच राहतात कारण ते हार्ड असतात आणि मधला जो डाईकचा रॉक असतो तो सॉफ्ट असल्यामुळे त्याचं वेदरिंग इरोजन होऊन त्या ठिकाणाहून तो निघून गेलेला तुम्हाला दिसतो आणि ही अशी एम्प्टी स्पेस त्या ठिकाणी तयार होते. Now some dikes are in the white color also, not all dikes are in black or dark color. Some dikes are present in the white or light color. Here the white color dikes rocks are present which are inclined. Okay, सगळेच डाईक रॉक्स हे ब्लॅक कलर मध्ये नसतात, काही डाईकचे रॉक्स असतात ते असे लाईट व्हाईट किंवा येलोइश कलर मध्ये सुद्धा तुम्हाला बघायला मिळतात. या ठिकाणी इन्क्लाइन पोझिशन मध्ये हे डाईक रॉक्स तुम्हाला बघायला मिळतात. ओके, नाउ सेकंड फॉर्म वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज दी सील. ओके, डाईक अँड सील. आता सील आणि डाईक मध्ये काय डिफरन्स आहे? सील्स आर रिलेटिव्हली थिन टॅब्युलर शीट लाईक बॉडी दॅट पेनिट्रेट्स पॅरलल टू दी बेडिंग प्लेन. म्हणजे सील आणि डाईक एकसारखेच असतात, फक्त डाईक जे असतात त्या बेडिंग प्लेन आणि लेयर्सला कट करत जातात आणि सील जे असतात त्या बेडिंग प्लेन आणि लेयर्सला कट करत नाहीत, तर त्या बेडिंग प्लेन आणि त्या लेयरला त्या पॅरलल राहिलेल्या असतात. दे डू नॉट कट टू दी बेडिंग प्लेन ऑर लेयर अँड इट्स एक्सटेंड फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर. म्हणजे 100 किलोमीटर पर्यंतचा त्याची लेंथ असू शकते आणि 10 किलोमीटर पर्यंत त्याची विड्थ असू शकते. ओके, नाउ when you see here I will show you the seal. आता या ठिकाणी तुम्हाला बघायला मिळते की दिस इज द परफेक्ट डायग्राम ऑफ दी सील. टॉपला तुम्हाला एक लाइमस्टोनचा हॉरिझॉन्टल लेयर बघायला मिळतो, त्याच्यानंतर सँडस्टोन लेयर इज देअर, at the bottom mudstone layer is there. Okay, all the layers are horizontal and parallel to each other, and when magma erupts, that magma remains parallel to the beddings or layers. They do not cut to the upper layers. That's why it remains parallel to that beddings and layers, and hence the parallel intrusion of the magma or lava is considered as a seal. And it is a concordant. Concordant म्हणजे काय तुम्हाला सांगितलेलं आहे, जर तो फॉर्म
बेडिंग प्लेन आणि बेडला पॅरलल राहत असेल तर त्याला आपण कॉन्कॉर्डंट फॉर्म म्हणून कन्सिडर करत असतो. ओके, सो सिल इज द इम्पॉर्टंट कॉन्कॉर्डंट फॉर्म. आता या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर या ठिकाणी तुम्हाला सिलचे काही एक्झाम्पल्स बघायला मिळतात. नाव हिअर दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ द सील विच रिमेन्स पॅरलल टू दी अपर लेयर अँड बॉटम लेयर. या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला बघायला मिळेल की या ठिकाणी हा जो लेयर आहे हा सुद्धा या ठिकाणी सीलचा लेयर आहे. सो दिस इज ऑल्सो सील लेयर. आणि याच्या वरचे मिडलचे रॉक जर बघितले तर त्या मिडलच्या रॉक लेयर्सला तो पॅरलल राहिलेला आहे. ओके, सो दिस इज द सील. आणि डाईक, आता हा खाली जो आहे तो डाईक आहे, तो अक्रॉस मध्ये व्हर्टिकली कट करत गेलेला आहे. आता हा सुद्धा डाईक आहे, तो त्या रॉकला व्हर्टिकली कट करत गेलेला आहे. ओके, म्हणजे व्हर्टिकली तयार झालेले जे रॉक्स असतात त्याला आपण डाईक म्हणतो आणि हॉरिझॉन्टली तयार झालेले जे फॉर्म्स असतात that forms are considered as a seal. Okay, so this is the basic difference between seal and dike. Okay, so this is one of the best example of the seal. You can see that here the seal is formed. Yes, so this is the layer of the seal. You can see here it is nearly horizontal in nature. Horizontal nature मध्ये तो आहे या ठिकाणी. And it remains parallel to the beds and bedding planes. Yes, now here both the structures you can see here. या इमेज मध्ये तुम्हाला दोन्ही स्ट्रक्चर्स बघायला मिळतात. हा खालून जो येणारा आहे रॉकला कट करत वरती येणारा हा जो आहे इथपर्यंत या फॉर्मला काय म्हटलं जातं, डाईक म्हणून त्याला कन्सिडर केलं जातं. बिकॉज दे कट अक्रॉस दी रॉक अँड फ्रॉम हिअर दॅट लेयर स्प्रेड हॉरिझॉन्टली. आता इथून तो रॉक आहे तो हॉरिझॉन्टल नेचर मध्ये कन्वर्ट झालेला आहे. मोर ऑर लेस इट इज हॉरिझॉन्टल. That's why this rock is considered as a seal, because it runs horizontally or parallel to the upper and bottom rock layer. That's why it is considered as a seal. And the bottom rock which does not parallel or in the horizontal direction, it is across the rock and vertical direction. That's why it is considered as a dike. Okay, so this is the difference between seal and dike. Now next form we are going to discuss is the laccolith. Okay, now I will show you. Laccolith means it is a concordant body. Concordant means parallel. It is concordant body which flat bottom and convex upward. It is dome shaped. म्हणजे या ठिकाणी ही जी बॉडी दिसते, जस्ट मिनिट आय विल शो यू. सो दिस बॉडी इज कन्सिडर्ड ॲज ए लॅकोलिथ. या ठिकाणी ही जी हा जो शेप तयार झालेला तुम्हाला दिसतो रेड कलर मध्ये जो मी मार्क केलेला आहे, दिस फॉर्म or this shape is considered as a laccolith. Okay, and what is the meaning of laccolith? It is concordant body. Okay, first thing, it is a concordant. Now why it is concordant? Because when you see upper and bottom side, upper side जर या लॅकोलिथची बघितली तर ती वरचे जे रॉक्स आहेत हे या रॉक लेयर्सला ती पॅरलल आहे, त्याला कट करत जात नाही. That's why it is considered as a concordant form with flat bottom. म्हणजे या फॉर्मचा जर बॉटम बघितला साइड तर ती बॉटम साइड अशी फ्लॅट असते आणि टॉप साइड जी असते ती कशी असते, अशी सर्क्युलर डोम शेप मध्ये ती तयार झालेली असते, कॉन्व्हेक्स अपवर्ड. ओके, it looks like a dome shaped form, and such a type of the dome shaped forms are considered as a laccolith. Okay, now it causes folding of the overlying rock layer.
This sentence is very important. It causes folding of the overlying layers. म्हणजे हा फॉर्म तयार झाल्यानंतर त्याच्या वरचे जे रॉक्स असतात, हे वरचे 3 लेयर्स जे दिसतात, ते हॉरिझॉन्टल न राहता ते सुद्धा असे फोल्ड मध्ये तयार होतात. फोल्ड म्हणजे त्याला कर्वेचर डेव्हलप होतं. दे आर नॉट remains parallel or horizontal, they are converted into curves. That's why it is considered as a fold. Okay, now in the field you can see that field मध्ये जर बघितलं तुम्ही तर हे जे लॅकोलिथ्स असतात ते कसे दिसतात ते आपण बघूया. Yes, so this is the best example of the लॅकोलिथ. या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर लॅकोलिथ तुम्हाला क्लिअरली आयडेंटिफाय करता येतो. हा त्याचा फ्लॅट बॉटम आहे. ओके, आणि हा त्याचा कॉन्व्हेक्स अपवर्ड डोम शेप्ड स्ट्रक्चर आहे. ओके, आणि याच्या वरचे जे रॉक्स आहेत ते आहे तसे त्याला पॅरलल राहिलेले आहेत. कर्व शेप मध्ये ते कन्वर्ट झालेले आहेत. फोल्डिंग स्ट्रक्चर डेव्हलप झालेलं आहे. सो दिस फॉर्म or this shape is considered as a laccolith, means dome shaped structure. Okay. Yes, this is also one of the best example of the laccolith structure. You can identify here the convex upward dome shaped structure and bottom is more or less flat. Okay, so such a type of the hills are also considered as a laccolith form having the dome shaped structures and bottom is more or less generally flat. Okay, so this is the laccolith structure. There are the remaining structures are also there, but it is not possible to cover all that structure now. Okay, remaining structures are batholith, lopholith, laccolith. That structures we will continue in the next lecture. Okay, next lecture मध्ये हे जे राहिलेले स्ट्रक्चर्स आहेत ते आपण काय करूया, कव्हर करूया. Okay, so herewith I will conclude today's session. We will continue the remaining forms in next lecture. Okay, thank you.